оё шумо медонед ки имрӯзҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон рейдҳо ҳастанд нисбати занони ҳиҷобпӯш ва мардони риҷдор. Блогероне ки мехезанд мегӯянд ки дар Тоҷикистон ҳама садфоиза аст, 2 ҳафтаву 3 ҳафта пас ба давлати Россия сафар мекунанд. оё барои инҳо ҳиҷрат кардан фарзулайн нест, то ки инҳоро дар Тоҷикистон маҷбур накунанд ки зидди дини мо бихезанд гап зананд? Бисмиллаҳ валҳамдулиллаҳ вассалату вассаламу ала расулиллаҳ амма баъд. Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ, бародарон ва хоҳарони азиз. Вақте ки Аллоҳ аз мо ва шумо пурсон мекунад ки барои дини ма шумо чӣ кардем, баъд ҳамин амалҳои мо ҳуҷҷат мешаванд ки мо ба Аллоҳ созандаи замину осмон нишон метиҳем. Як далел. Бидонед ки бародарон ва хоҳарони азиз, ин корҳое ки мо ва шумо мекунем, ин як далел ҳуҷҷат барои мо ва шумо дар оянда мешавад иншааллоҳ. Бародарон ва хоҳарони азиз, пешакӣ хабардортон мекунем ки ба ма ҳазорҳо бор занг заден ва ҳазорҳо смс нависонден дар шабакаи имо ва вайбер, аммо мутаассифона дар як дақиқа вақте ки ма қати як одам гап задесам, дар 20 каси дига ма ҷавоб додан наметавонам, мутаассифона. Бародарон ва хоҳарони азиз, чӣ хеле ки мо медонем имрӯза, вақте ки блогерон видеоро сар мекунанд, онҳо аз реклама сар мекунанд. Ва ман бародарони азиз барои шумо рекламаро гиро намекунам ва ҳама вақт аз шумо ман хоҳиш мекунам ки дуо кунед дар ҳаққи ма. Ҳамин рекламаи мае ки ин барои мана тақрибан миллионҳо ё ки миллиардҳо доллар дар пеши Аллоҳ мебошанд ва иншааллоҳ ки ман аҷри хидмат дар пеши Худованди созандаи замину осмон мегирам. Бародарон ва хоҳарони азиз, ҳамаи шумо саволҳо доштем ва мегуфтем ки ба як мулло занг биза, ба як мисол муллоҳои тоҷик.Ва ман алҳамдулиллаҳ дар шабакаи Инстаграм дирӯз дина як одама дарёфт кардам ва иншааллоҳ ки имрӯз ба мақсадам расидем ва одам занг задам ва саволҳое ки ман доштам ва хусусан ки шумо доштаин, ҳамун саволҳоро аз он одам пурсон кардам. боқӣ тамошо кунед. Вақте ки шумо суол пайдо мекунед дар ҳамин одам, силкош дар ҳамин якум комментария мебошанд. Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ устод. Ва алайкум ассалам ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Созен хубен устодҷон, саломатиятон хубай? Алҳамдулиллаҳ, ба фазли карими Аллоҳ бародари азиз. Шумо чӣ хелед Абдурахмон? Алҳамдулиллаҳ устодҷон, амин шуморо дин рӯз дар мин шабакаи Инстаграм дидем, машааллоҳ, дидем дар уҷа ки нависондагие ки шумо дар яке аз донишгоҳи шаҳри Мадина таҳсил кардагин ва контактҳои шуморо гирифтум ва имрӯз иншааллоҳ ки яъне алҳамдулиллаҳ ки ба шумо занг задам устод. Баракаллоҳу фикум бародаризам. Бале, дар ҳақиқат дар Инстаграм сафҳаи мо вуҷуд дорад. Банда дар донишгоҳи Мадинаи Мунаввара дар қисми шариат албатта таҳсил карда ҳастам. Албатта ин аз фазли Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала аст. Машааллоҳ. Хоб, устодҷон, оё шумо медонед ки имрӯзҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон рейдҳо ҳастанд нисбати занони ҳиҷобпӯш ва мардони риҷдор. оё медонед ё ки намедонед? Бародари азиз, баракаллоҳу фикум. Ногуфта намонад ки асри 21 аст ва технология пеш рафта аст ва имрӯз ҳама ҳодисае ки дар тамоми дунё мешавад, албатта бо наворҳо ҳама ҷо тамоми дунё қат мешавад. имрӯз мо ин ҳодисае ки дар тамоми олам аст бохабар ҳастем ва садҳо наворро мо аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон дидем ва мушоҳида кардем. Яъне духтаронро медоранд, он хоҳарони афифае ки покдомане ки сатр доранд, ҳиҷоб доранд, шарм ҳаё доранд, онҳоро мехоҳанд ки манъ кунанд ки ҳиҷобпӯшӣ гӯё ки ин як моли бегона аст. Албатта хабар дорам аст. Машааллоҳ. Устодҷон, ҳамин фикри шахсии шумо оиди ҳамин бора чист? Яъне чӣ фикр доред? пеш аз ин ки мо дар ин масъала яъне фикри шахсии худамонро баён кунем, бояд бидонем ки дар ин масъала Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала қазоват кардааст. Бале. Ва баъд аз ин ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала қазоват мекунад, ҳеҷ фикре дар болои ин набояд бошад. бояд танҳо ба гуфти Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала мо бояд розӣ бошем. Аллоҳ дар масъалаи пӯшидани ҳиҷоб, дар масъалаи пӯшидани сатр, дар масъалаи чӣ гуна зани мусалмон буданаш албатта дар Қуръони азимушан ошкор водеҳ сареҳ баён кардааст. дар сураи Нур ва дар сураи Аҳзоб. дар сураи Нур ояти 31 ва ояти 60 ва дар сураи Аҳзоб метавонед назар кунед ба ояти 53 ва 59. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ошкор ва водеҳ мегӯяд ки аъузу биллаҳи минаш шайторир раҷим ва қул лилмуъминат яғзузна мин абсариҳинна ва яҳфазна фуруҷаҳунна ва ла юбдина зинатаҳунна илла ма ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. الله در اینجا به پیامبر صلی الله علیه و سلم امر میکند که بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم به زنهای مؤمنه و مسلمه که اونها چشمهای خود را نگه دارند و خودشون را حفظ کنند، فرجهای خودشون را حفظ کنند و زینتهای خودشون را
زینت‌های خودشان را حفظ بکنند، بپوشانند. الا ما ظهر منها، مگرم بجز این کف یا چهره روی و این جاهایی که البته این مسئله علما اختلاف کردند و جاهایی که همچون یعنی برای ضرورت استفاده کرده میشه. الله امر میکند به زنهای مسلمه و مؤمنه که ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، بر بالای سرشان یک خمور بگیرن. امروز ما میگیم به مانند رومالی که گردنهای اونها را محکم بکند، مویهای اونها را محکم بکند، البته لباسشان بندای دستشان را محکم بکند، پایهای اونها را محکم بکند، وسیع باشه. پس این امری کس، این امر الله است. بله. الله سبحانه و تعالی در سوره نور آیه 60 هم میگه. حالا ما آیاتی که برادر عزیز بارک الله فیکم به شما بیان کردیم، تلاوت کردیم، سوره نور آیه 31 بود. بله. و در اینجا الله در تمام این آیات بی در نزدیکی به حجاب ایستادن، در نزدیکی رومال را شدن، جایز بودنش طولانی سخن کرده است. و حالا در سوره نور آیه 60 هم الله میگه زنها که میگه پیرانسال شده اند، حیض نمیبینند، دیگر شهوت در اونها نمانده است، اونها اگر مویهایشان کمی نماید، گردنهایشان نماید، یعنی باکی ندارد. از این وقت ما چی میفهمیم؟ از این وقت فهمیده میشود که زنهایی که جوان هستند، حالا پیر نشده اند، شهوت دارند، اونها حتما باید حجابند، حتما باید ستر داشته باشند. این امر الله است. من استاد جان همین وقتی که تاریخ همین اسلام اصل کرده سبدون وقتی صحابهان تابعینون و پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و در همین جا همین صحابگان هم با مانند ما و شما آدم بودستیان و بین آنها هم یک مشکلی ها هم پیدا میشده است و وقتی که آنها با یگان با مشکلی دچار میشدیان قرآن و سنت همین مشکلی را حل میکردیان و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم حدیث است که گفتگی است که بعد از خود ما به شما دو چیز میمونم که همین دو چیز اگر که شما بخوابین هیچ وقت راه گم نمیزنین. این قرآن و سنت است. و استاد جان همین شخصانی که امروز دوست نمیدارن و مبارزه میبرن ضد ریش و ضد همین حجاب های مادران ما از گفته های الله که در آیات های قرآن گفته است حکمشون چیست و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم حکمش چیست، یعنی قرآن و سنت حکم اینها چیست؟ الله حفظتون کند. برای عزیز سوالی که شما مطرح کردید سوالی بسیار بزرگ است که باید هر یک فرد مسلمان از این جواب این سوال با خبر باشد. خب برادر عزیز علمای اهل سنت و جماعت میگن که الحکم علی شیء فرع عن تصوری، حکم کردن بر یک چیز فرع از یک تصور یک مسئله هست. ما حالا مسئله رو بیان کردیم، به همه فهمید که مسئله بارک الله فیکم حجاب و ستر پوشیدن این امر کی است؟ امر الله است. این نظام کی است؟ نظام الله است. بله. و هر کسی که بیاد از این بشریت، از این مخلوقین این کارش بکند، البته این والعیاذ بالله به خطر بزرگ گرفتار شده و این عملش کفر است. ما دعوا داریم ملت مسلمان تاجیک که همه در مذهب ابو حنیفه هستیم. بله. باید بدونید که در مذهب ابو حنیفه یگان نفر از علمای نیست که حجاب را فرض نگوید. تمام علمای مذهب ابو حنیفه با همه فرقه هایی که هست و با همه این اختلافی که هست، همه میگن که حجاب این فرض است و این کار کننده حجاب این کفر است. این خودی مذهب ابو حنیفه است. به شاگردش محمد ابن الحسن الشیبانی و شاگرد دیگرشون یعقوب ابن ابراهیم ابو یوسف گفتن و این معروف است. ببینید کلمه اسلام چی معنی داره؟ همون کلمه اسلام این تسلیم شدن 100% به الله است، اقرار کردن شریعت، اقرار کردن دین، از همه چیزی که رسول الله آوردن همه اشیاء قبول کردن است. چه داری الله در سوره نساء آیه 65 میگوید فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله به خودش قسم میخوره، میگه که ای محمد صلی الله علیه و سلم برای به تو قسم مؤمن نمیشوند، یعنی در اینجا نفی ایمان کامل میکنه، مؤمن نمیشوند تا همان زمانی که در حالتایی که اختلاف به بینشان وجود میاد تو را حاکم کن، یعنی حکم تو حکم کنند و مسئله رو حل و فصل بکنند. و بعد از این که حکم تو آمد در دلشان هیچ ناراضگی به وجود نشود و 100% تسلیم به آورده تو شود. این آیت رو علما حجت میارند. هر کسی که از آورده رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی از شریعت، از یک چیزی که شریعت آورده است این کار میکنه، دیده دانسته فهمیده میگه که این از ما نیست، ما این چنین چیزها رو قبول نداریم، ما نفرتمون میآید، از عربو است میگن مجبور میکنند که مثلا سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو انکار کرده است. به مانند مثلا فرض بودن حجاب از مال ما گفتن انکار کردن این حجاب یا که تراشیدن روش این چیزا
البته به شکننده اسلام واقع شده و این چنین انسان ها البته به کفر واقع میشوند. برای این علما اجماع را نقل کرد که این قرآن سنت اجماع علما دلالت میکند. حتی شیخ الاسلام میگن که من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی الله علیه و سلم ولو عمل به کفر اجماعا. هر کسی که یک چیزی آورده رسول الله را که در شریعت آمده است اگر بعدش آید بعد ببیند بغض و عداوت نسبتش داشته باشد گویا که از ما نیست به این کار بکند، به اجماع تمام علما و صحابگان این کافر شده است. دلیلش هم سوره محمد آیه 9 است که الله میگوید ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. برای اینکه اینها کافر شدند. چرا کافر شدند؟ برای آن که اینها قهرشان آمد، بعدشان آمد، ناراضی شدند به آن چیزی که الله نازل کرده است. از همین جهت الله تمام عملهای اونها را چه کرده است؟ همه اش را برباد داده است. پس ما می‌نگریم که بر دیدن یک چیزی کمترین شریعت این کفر است. این البته به اجماع علما هست. در همین سوره که من حالا به شما گفتم آیه 9 پیش از این اگر به آیه 8 نظر کنید الله میگه که والذین کفروا فتسلهم واضل اعمالهم، یعنی اونهایی که کفر شدن، کاری بد کردند و تمام عملشون یعنی برباد شد و خراب شد و اونها یعنی بدبختانند. چرا کافر شدن؟ برای اینکه اینها شریعت را آورده رسول الله را نازل کرده الله را بد دیدند. بله. بد دیدن دشمنی کردن به شریعت است. بد دیدن یک چیزی کوچکترین این کفر است. بله. و این البته شکننده اسلام است. نه تنها بدبینی، هزارها آدما به ما مینویسن میگن که همین وقتی که میلیسا گایشنیکا ما را میبینن میگن که این چی هفته که شما رنگی میمون ختونه کردین. اونها را ماشیناشون هم میگیرن، یعنی ریش دارن، برای ریش میگن که شما رنگی میمونین برین ختونه رنگی آدم کنین بعد بگردین، بعد میوین جریمه میسپارن برای اونایی که ریش داشتن، بعد ماشینشون هم میتونن که بگیرن یا که پرواشون استاد. خب استاد جان در همینجا در حکومت که چندین آدمایی که یعنی 100% راضی نیستن برای این کارها و شخصانی هستن که در حقیقتا دوست نمیدارن حجاب و ریشه و دیگر چیزها را و برای همین عملهای همین آدمها یعنی در حکومت کار میکردگی‌ها چی توصیه میتین به اونها استاد؟ برادر عزیز بارک الله فیکم، توصیه ما اول این است که اینها خودشون را چی میکنن؟ دعوا دارن که مسلمان هستن. خب پس اگر خودتون رو دعوای مسلمانگری کنید این کاری که شما میکنید اولا کفر است. و بعد از این باید بدانید که هر خواهید که حکومت شما پابرجا باشد، حکومت شما نابود نشود، باید عدل رو رعایت کنید. شیخ الاسلام میگن که هر یک دولتی که دولت عادل هست، عدل در اونجا وجود دارد، ظلم نیست، این دولت رو الله چی میکند؟ نگاه میدارد، گرچند که این دولت کفری باشه. مثلا نظر کنید به اروپا، دولت کفری است، هیچ شکی نیست. بله. عدل که هست پیش رفته شده است، وجود دارد. بله. و میگویند که هر یک دولتی که هر یک حکومتی که حکومت ظالمی هست اگرچه مسلمانی باشد الله سبحانه و تعالی چی میکند؟ نصرت نمیدهد، کمک نمیکند. یعنی او به سبب ظلم این چی میشود؟ نابود میشود. الله با این همه بزرگیش که ذات است، همه چیز رو خلق کرده است، پیش از همه این پادشاه‌ها فرعون بود و نمرود بود، همه رفت. لیکن الله باز اعلان میکند و میگه که یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فجعلته محرما بینکم فلا تظالموا. ای بندگان من همین ظلم را به نفس خودم حرام کردم، شما هم در بین همدیگر ظلم نکنید. و البته ظلم این بین‌نهایت کاری بد است و الله غضبش میآید. اما بدانید که هر کسی که ظلم دارد در این دنیا و آخرت جزاش رو میگیرد. نصیحت ما همین است که از ظلم دست بردارند و بگذارند که مردم مسلمان، خواهران ما در حالت آزادی از این دینشون پیروی کنند، از رسولشون محمد صلی الله علیه و سلم پیروی کنند. و از این حجابشون که پاکدامنی است، این علامتی پاکدامنی است، این علامتی البته یعنی بگویم شرم و حیا است. از این البته انجام بدهند و این عملها رو پیش برند. اما کسانی که دیده و دانسته ظلم رو دستگیری میکنند، امراض ظالمین هستند، بدانند که الله سبحانه و تعالی هم ظالم و هم کمک کننده های اونها را همش را یک جا محشور میکند و همش را به یک جای عذاب، همش را به یک عذاب، به یک نمود عذاب میدهد. الله میگه وحشر الذین ظلموا و ازواجهم، حشر کنید، بخیزانید از قبر ظالم و کسانی که ازواجهم در اینجا علما میگن اعوانهم، کمک کننده های ظالم ها. پس حرکت کنید که ظالم نباشید، کمک کننده ظالم نباشید و بگذارید که خواهران مسلمان و برادران مسلمان
آزاد زندگی کنند و به قرآن و سنت پیروی کنند. بله. انا استاجان یک سوالی که تمام خلق تاجیک امروز این سوال میتیه. چی با علمای تاجیک خپن و یک سخن نمیگن؟ بسیاری علمای تاجیک. بله، البته اولا ما پیش از این که در مسئله علمای تاجیک یعنی بالکل یعنی اونها رو ثنا گوییم یا انکار کنیم، باید بدونیم که اونها بسیارشون از یعنی شاید اکراه باشند، در حال مجبوری باشند، لیکن نه فقط سکوت میکنند. بعضی از اونها رو میبینیم که طرفداری هم برای اعوذ بالله یا که این همه ظلم یا گفتیم گرفتن ریش یا که نبودن سطح هم صحبت‌های هم میکنند که گویا که جایز است و این است و آن است. لیکن ما به علما نصیحتمون همین است که سکوت کردن در برابری این همه کفر و شرک البته این به لعنت الله گرفتار شدن است. این سخن من نیست، این سخن الله است که در سوره بقره آیه 159 و آیه 160 بیان میکند. الله میگوید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. همانا کسانی که علم آموخته‌اند و این علم آموخته‌شان را پنهان میکنند بعد از اینکه الله این علم را آشکار کرده است و نازل کرده است و مردم بیان کرده است، اما این علما پنهان میکنند و حق را نمیگویند، مسلمان ها را میگه که ما پیشوا شماییم اما دفاع نمیکنند. الله اینها را لعنت کرده است و تمام لعنت کننده ها این چنین علما و طالب علمان را لعنت میکنند، مگر همون هایی که الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك تاب عليهم وانا التواب الرحيم. اما الله میگه کسانی که توبه کنند، اصلاح شوند و حق را بیان کنند، البته الله که توبه پذیرنده هست و الله تواب الرحیم است و توبه اینها را قبول میکنه. از همین جهت ما میگیم که اهل علم، علما، وظیفه شما انمین حمایت کردن اهل سنت و جماعت یا که مسلمین و مؤمنین است. وظیفه شما بیان کردن حق است. لااقل فرضی که الله در قرآن آشکار و واضح در یک آیت نه در چند آیت بیان کرده است، هم به اجماع علما ثابت شده است، در سنت صدها حدیث اومده است. لااقل این چیزهای واضح، معروف، معلوم من الدین بالضروره را مثلا شما بیان کنید، دفاع کنید و به مردم خبر بدید که این فرض است و این هیچ دشمنی به کسی نیست. حجاب پوشیدن و ریشماندن هیچ دشمنی به کسی نیست. این یک امری که الله کرده است و مسلمان این عمل را وقتی که میکند این تعبدی هست، یعنی این عمل را همچون عبادت و همچون حفظ خودش میکند. بارک الله فیکم. اما امروز میبینیم که علما حق را به باطل آمیخته میکنند، در مسئله های ناچیز اختلاف میکنند و همه دیگر مقابل خود را اعوذ بالله حتی دشنام و حقارت ها میکنند، اما در مسئله اصول دین، در مسئله هایی که معلوم است از دین به ضرورت در این سخن نمیکنند. برای من الله سبحانه و تعالی میگه که لا تلبسوا الحق بالباطل لما تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ای علما حق را به باطل آمیخته نکنید و شما دیده و دانسته حق را پنهان نکنید. پس وظیفه علما همین است که باید حق را بیان بکنند و هر کسی که طرفدار این گفتم این چیزها است، نبودن حجاب یا که اعوذ بالله تغییر دادن حجاب را یعنی از ما میگوید، اون هم از جمله همون کسانی هست که حجاب را انکار میکنند. چه که گفتم مکنه زوال مثل زوال است. خب ماشاءالله، یعنی که شخصانی هستن که وقتی که زنگ میزنن طرفداری میکنن از اونها مقصد، یعنی اونها ان شاء الله که از این صحبت ما میفهمند که اونها کی هستن و ان شاء الله که امید داریم و دعا میکنیم در حقشون که توبه کنن و برای درست برگردن. استاد جان، امین شما امروز خبر دارین که چندین شخصا یعنی بلاگرون، رپرها یا خیلی رقاصه ها حتی میخزن امروز وقتی که ما در چقدر که شما خودتون گفتین که ما در اینترنت ها دیدیم، خصوصا ما امروز دلیل ها، فکت ها، همه همین چیزها را دارم که این کار حقیقت داره در تاجیکستان. آنها میخزن در چشمان مردم خاک میچوشن، میگن اینها دروغن، اینها مقصد دیگه فتنه میاندازن و دیگر و در جمهوری تاجیکستان این عمل ها نیست. و در اینجا استاد جان ده حالته که همین ده حالت از ما میبینیم. مثال یک گروه شما میگیریم که گویا که اینها را مجبور کردن که این اگر که شما این گپا را نگویین ما شما را زندانی میکنیم. و دین گروهش آن شخصان مثال دریم گروهش آن شخص میگیریم که شاید خستن پیشپرتکی کردن و همین گپا را گفتن. همین میتونن که بفهمونین استاد جان. برادر عزیز، بله امروز همه میدوند هر کسی که یک تلفن در دست دارد و از این فیسبوک و ادنکلاسنیک و چیزهای دیگر در دستش هست، هر روز نو به نو ویدیوها میآید. بلوگر
ارتیست‌ها هست، بگیم خواننده است، این است، آن است، حتی گفته شما رقاصه‌ها در این مسائل دارن صحبت میکنن. لیکن ما به اونها چی میگیم؟ البته کسی که مجبور باشد، ما اونها رو یگان چیزی گفتنی نیست. الله از این بلا و مصیبتی که بر بالای اصلا مجبوری آمده است، الله نجاتش بده. مجبور کننده رو الله هدایتش کند و الله اگر به هدایت شدن این بنده رو ببیند که یعنی لایق نیست، خارو ذلیلش کند. و البته هر کسی که این عملها رو انجام میده در نزد الله خوبه. اما کسانی که دیده و دانسته آشکار میبرند و این همه چیز رو انکار میکنند و باز خودشون باز به همون اعوذ بالله نشر کردن فساد در بین جامعه مشغولند، البته اینها به مؤمنین و مسلمین اذیت میرسانند. بله. اینها کسانی هستند که البته دروغگویانند، کذابانند و البته چیزی که گفتیم اینها باز همون کمک کنندگان ظالمانند که اینها جزایشان رو البته در نزد الله سبحانه و تعالی خواهند گرفت در این دنیا و در آخرت. نصیحت ما چی است؟ نصیحت ما این است که توبه کنند پیش از این که اگر خودشون رو مسلمان دانند توبه کنند پیش از این که مرگ به سراغشون. این دنیا زود میگذرد، اما انسان وقتی که یک چیز رو کشت همون رو میبرد. الجزاء من جنس العمل. جزایی که الله به هر یک انسان میدهد به عملش وابستگی دارد. عملش شما خوب بود، جزایش خوب میشه. اما این برآمدن به یک ملتی یعنی بزرگی مسلمان توحید راست دیده و دانسته دروغ گفتن و چشم همه رو گویا که نابینا و کور نامیدن، این البته از جوانمردی، اگر اینها مرد باشن جوانمردی هم نیست، البته از سالم عقل بودن اینها هم دلالت نمیکنه. برای میگم که از این کارها دست کشن و توبه کنن و در الله توبه الله همیشه باز است. همه باید توبه کنند در سوی الله بازگردند. یک سوال، وقتی که من تاریخ اسلام اسخ کرده بودم استاد، وقتی که اسخ میکنیم تا حاضره، در وقتی که مسلمانان از شهر مکه به مدینه منوره هجرت کردن، مسلمان‌هایی بودن که هجرت رد کردن استاد، نه مسلمان‌هایی بودن که هجرت نکردن، نه. و وقتی که در بدر مشرکان گرفتن، وقتی که به بدر رفتن، همین مسلمان‌ها هم گفته که ما زیاد شویم، همین مسلمان‌ها هم قتلشون گرفتن و در جنگ کشته شدن خطا استاد. و در همین جا فکر که آیت نازل شدگی بود برای هجرت، یعنی که همین بلوگرانی که میخزن میگن که در تاجیکستان هم 100% است، 2 هفته و 3 هفته پس به دولت روسیه سفر میکنن. آیا برای اینها هجرت کردن فرض العین نیست تا که اینها را در تاجیکستان مجبور نکنن که ضد دین ما بخزن گپ زدن؟ وقتی که روسیه میروند در همون جا دیگه بستن برای دینشون هجرت کنن، یعنی برای آنها فرض العین نباشد یا که نه استاد؟ سوال شما کردید البته سوال مهم است. الله سبحانه و تعالی در بیان حالت مسلمان‌هایی که هجرت نکرده‌اند و در حالت ضعف زندگی کرده‌اند در قرآن بیان می‌کند و میگوید که ان الذين توفاهم الملائکه ظالمي انفسهم. ملائکه‌ها برای گرفتن جان مسلمان‌هایی که انسان‌هایی که به خودشان ظلم کردن میان. ظلم کردن چی؟ یعنی به دینشان عمل نکردند میآیند و ملائکه این حالت ضعف این انسان‌ها رو می‌بینند و سوال می‌کنند الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. او زمین الله واسع نبود که شما از این جایی که در حالت ظلم قرار دارید بخیزید و به دیگر جا روید و در اون آزادتر زندگی بکنید. انسان ها به جواب ملائکه میگویند که کنا مستضعفین فی الارض. ما در اینجا در حالت یعنی ضعیفی قرار داشتیم، در حالت یعنی بی نهایت بدی قرار داشتیم. از همین جهت این دین ما چی است؟ دین ما از همین جهت کامل نیست، پوره نیست، ما پوره عمل نکردیم. ملائکه باشد چه میگن که زمین الله وسیع است، باید شما بیرون شوید. این آیت آشکار واضح دلالت میکند که کسانی که یعنی ظلم رو و این ستم رو به خودشان حجت میگیرند و عمل به اسلام نمیکنند و به دیگر جای آزاد نمیروند، اینها در نزد الله هیچ عذری ندارند. باید خودشان رو حفظ کنند، دینشان رو حفظ کنند و هر یک انسان نجات. در این مسئله هم وقتی که نظر به مذهب ابو حنیفه رحمه الله میکنید و نظر میکنید به کتاب عقیده تحوی که در اونجا در باب یعنی باب هجرت سخن شده است، میبینید که عقیده تحویه که ابن ابی العز حنفی شرح دادن، میبینید که میگن در یک منطقه که شما دینتون رو آشکار کرده نمیتوانید، یعنی زنها حجابشون این یک شعار دین است، حجاب شعار دین است، ریش گذاشتن شعار دین است. یعنی درباره توحید درباره دین آزاد نیستید، در این موضوع آزاد نیستید و یا که مجبور هستید که ضد مسلمین سخن کنید. در این حالت شما بهترش البته بهتر نیست، شما واجب است که از اینجا به دیگر جایی آزادتر روید، آزاد زندگی کنید، به یک کسی ضرر نرسونید.
ماشاءالله. خودتون که خودتون رو حس کرده یا که خودتون یک عملی رو کرده نمیتونید لو اقل به کسی ضرر نرسونید. برای همین میگن لا ضرر ولا ضرار. به خودت هم ضرر نرسون، به کسی دیگر هم ضرر نرسون. البته اگر این بلوگرها خودشون مسلمان از اهل توحید باشند که البته مسلمانی این از اهل توحید بودن است، اینها کیها باید میدونستند که این عملشون البته مخالف شریعت است. باید این عمل رو ترک کنند. ان شاء الله امیدوارم که شخصانی که همین کارا میکنند ویدیو را میبینند و همین سخنان شما را میفهمند و اصلاح میشوند. استاد آیا شما مثال در شبکه‌های اینترنت یگان به همین سوال‌های مردمی تاجیک جواب میگردونین یا که نه؟ بله برادر عزیزم، بارک الله فیکم. ما ان شاء الله کوشش میکنیم که همیشه در خدمت مسلمان‌های ملت تاجیک باشیم و این وظیفه ما است که الله سبحانه و تعالی ما رو وظیفه دار کرده است و ما هم چندین 10 سال 20 سال برای همین تعلیم گرفتیم، نه برای آبرو، نه برای خدمت کسی، نه برای یک جماعت، بلکه برای همین مسلمان‌های تاجیکستان که ما به آنها دین را رسانیم و این وظیفه ما است و ما یک روز در ان شاء الله در همین راه هستیم که الله ثابت قدم نگهمان بدارد و حسن خاتمه را نصیب بکند. و البته ما در همه وسایلی که وجود دارد امروز یعنی هستیم و بالخصوص در اینستاگرام یعنی زیادتر هستیم. در اینستاگرام زیادتر اغزو من چیز میکنم استاد ان شاء الله که همین سلکه شما را ما در خلق یعنی چیز میکنم رقم همین چیزا رو همش میمونم در خلق و خلق میتونن که چی سوالهای شریعتی که دینی که داشته باشن با شما مثالی گپ مثال ها را میتین. خب استاد جان الله جزای خیرتون بده، از شما راضی باشه و ان شاء الله که دعا میکنیم در حق اینها تا که وطن ما مقصد مملکت ما آباد شود و این مشکلی از بین برود. الله حفظتون کند برادر عبدالرحمن، الله حفظتون کند و میگه شما جوانانی که جوانان شجاع هستند، جوانانی هستند که خیرتمند، جوانانی با علم، جوانانی الحمدلله با یعنی بگیم آداب و اخلاق و انا از همین خیلی جوانا الله سبحانه و تعالی با زیاده بکند و البته همه من شما رو البته سرفراز این دنیا و آخرت گرداند. بارک الله فیکم. آمین. السلام علیکم و رحمت الله استاد.